ਹੈਲੋ एवरीवन एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स YouTube चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਆਵਸਪਾ ਐਕਟ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, 14 ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰਬ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ मतलब पीस लियाउण दी कोशिश की, उस सिचुएशन विच 14 लोगों की मौत हो गई। उस फायरिंग विच 14 लोग अपनी जान गवा चुके सन। अज आपां ये डिस्कस नहीं करांगे कि नागालैंड च ऐसा की हो रहा है, आपां ये डिस्कस करांगे कि जिहड़ा आवसपा एक्ट है आखिर च है क्या है, इहदा आपां क्रिटिकली एनालाइज करांगे। इसनूं आपां हिस्टरी तो लैके अपने प्रेजेंट सीनीरियो तक किस तरह डिवेलप हुंदा आया ते ये भी जाणांगे साडे एक्सपर्टीज ने इस एक्ट बारे की कहा है ते किस दौरान सानू इसनू रिपील कर देना चाहिए ते कदों इसनू लगाना चाहिए, इस दे बारे भी आपां विस्तार विच चर्चा करांगे। सो शुरुआत करते हैं। सब तो पहले ये जान लो कि ये जिहड़ा आवसपा एक्ट है मोस्टली सानू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विच देखने मिलता है, मोस्टली सानू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विच देखने मिलता है। जे मैं गल करां कि मैं फिलहाल नागालैंड की गल कर रहा, मगर जे मैं तुहानू शुरुआत विच इस आवसपा एक्ट की गल करां ना, शुरुआत विच प्रॉपर नॉर्थ ईस्टर्न ਲਈ नहीं सी ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ A to Z ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਵਸਪਾ ਐਕਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਜਾਣੋ ਕਿ ਆਵਸਪਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, तो उस पावर को किस तरह यूज करते हैं, उसका की इंपैक्ट देखने मिलता है, इस वीडियो च तुहानू पता लग जाएगा। सब तो पहले करंट न्यूज़ कि जेडी किलिंग हुई है अपनी, देन 14 लोग मारे गए ने, देन जेड़ा मिलिटरी ऑपरेशन चलिया नागालैंड विच, क्योंकि नागालैंड च आवसपा एक्ट लगे होया सी तो उस दौरान कुछ इनसर्जेंसी हुई जिहदे करके मिलिटरी ऑपरेशन चल रहा सी। उस मिलिटरी ऑपरेशन विच पहले वार्निंग दी गई, मगर वार्निंग विच उन्ना मतलब इंपोर्टेंस ना रखते हुए सिविलियन लोग तां उसनूं थोड़ा इग्नोर किया उन्होंने, कुछ भी होया मतलब तां उस विच की होया कि 14 लोग उस फायरिंग विच अपनी जान गवा बैठे, क्योंकि आर्म्ड फोर्सिस कोल इस एक्ट दी पावर मिली हुई सी। जिहड़ा आवसपा एक्ट है इसकी पावर उन्होंने मिल चुकी सी, उस पावर का यूज करते हुए जो उन्होंने फायरिंग की, ये तुसीं ध्यान च रख लेना, समझ गए। तां ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आवसपा एक्ट का सब तो वड्डा जिहड़ा हैडलाइन है वो यही है कि वो किसी भी डिस्टर्ब एरिए नू रैकगनाइज कर सकता है और देख सकता है कि कित्थे सानू मतलब साडे लोग अंगेज जा रहे हैं, यानी कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, ऐसा आर्म्ड प्रोटेस्ट हो रहा है कोई, तो उस जगह नू डिस्टर्ब एरिया रैकगनाइज करके उत्थे आर्म्ड फोर्सिस दा एक्ट अप्लाई कर दिता जाता है। ये तुसीं ध्यान विच रख लेना है। डन। सो उस तो बाद इस 14 लोगों की मौतों तो बाद डिमांड ये उठ रही है इन्हां आर्म्स जिहड़ा अपना एक्ट है उसनूं रिपील कर दिता जाए, यानी कि आवसपा एक्ट नूं रिपील कर दिता जाए। इस चीज़ नूं लैके बहुत ज़्यादा साडे डिमांड उठ रही है, क्योंकि सब तो वड्डी पावर असीं फोर्सिस नूं इह देती कि जे वो साडी वार्निंग ते लोकी जिहड़े हैं साडी ना मनण तां असीं फोर्स साडी उन्हां उपर बंदूक रख सकती है ते किल भी कर सकती है। ये जिहड़ी पावर है एक तरीके नाल साडी राइट टू लाइफ, साडा जिहड़ा फंडामेंटल राइट है उसनूं खोण दा मेन साडे सामने मतलब मुद्दा निकल के सामने आउंदा है कि साडा जिहड़ा फंडामेंटल राइट है वो खोया जा रहा है साडे तो। डन। सो इस दे लई सानूं सब तो पहले ये जानना है कि इसका ओरिजिन कदों होया। जे मैं गल आखां अपना जो पार्टीशन होया, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਈਟਸ ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਦੈਨ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਾਡੇ 4 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਗਏ। 4 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀ 4 ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਦੈਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਂਦਾ with the advice of the cabinet। then ਤਾਂ 1947 ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ 4 यानी कि 4 स्टेट्स ਲਈ ਜਾਂ मैं गल करा यूटी ਲਈ 1 यूटी 3 स्टेट्स ਲਈ नवे कानून लियाउंदे। सब तो फर्स्ट बंगाल ਲਈ, डन बंगाल ਲਈ एक एक्ट लियाउंदा गया, फिर असम ਲਈ लियाउंदा गया, फिर ईस्ट पंजाब ਲਈ लियाउंदा गया, फिर दिल्ली ਲਈ लियाउंदा गया। इन्हां चारां ਲਈ 4 ਆਰਡੀਨੈਂਸ लेके आए। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ की करनगे ਜਿਹੜੇ राइट्स इन्हां एरिया च चल रहे सी
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪਾਵਰਸ ਆਰਮਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ origin ਵਿੱਚ ਆਫਸਪਾ ਐਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 4 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿੰਨੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ 1948 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ 1947 ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1948 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 1948 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਲ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਈਟਸ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਪੀਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜੇ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਜੇ, ਜੋ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਏ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੀਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਟ 1957 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆਖੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ 1948 ਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਟ ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਹੁੰਦਾ 1957 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੀਲ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1957 ਚ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਰੇ ਪੀਸ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਉਰੇ ਪੀਸ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬਟ ਕੁਝ ਐਸੇ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਸੀ? ਅਸਾਮ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸਾਮ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ। ਤਾਂ 1958 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਰਾਂ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਗਿਆ 1957 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1958 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮੂਲਗੇਟਡ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਐਂਡ ਮਨੀਪੁਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਨ ਮਈ 1958। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਵਰਸ ਆਰਮਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸਾਮ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਚ ਜੋ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਈਟਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਐਕਟ ਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਸ ਦੇਗਾ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਫਸਪਾ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅਸਾਮ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਲਈ ਸੀ। ਟਾਈਮਲੀ ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ, ਟਾਈਮਲੀ ਇਹਦੀ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸਾਮ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਲਈ ਸੀ, ਮਗਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਈ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਈ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਫਸਪਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਹਦੀ ਸਕੋਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਫਸਪਾ ਐਕਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸਾਮ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਫਸਪਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਸ ਹੈ ਜੋ ਆਫਸਪਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਆਫਸਪਾ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਆਫਸਪਾ ਐਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਏਰੀਆ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਆਫਸਪਾ ਐਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ 6 ਮੰਥਸ ਲਈ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 6 ਮੰਥਸ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮਗਰ ਵਨ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ 6 ਮੰਥਸ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆਖੀਏ ਅਸਾਮ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ वन ऑफ द डिस्टर्ब एरियाज पाए जाते हैं जिथे लगातार ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि एक्सटेंडिशन देखने को मिल रही है। इस एक्ट की एक्सटेंडिशन असम च भी देखने को मिल रही है ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ 6 ਮੰਥਸ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਗਸਤ 28 ਨੂੰ ਤੇ ਜੂਨ 30 ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਲ ਆਫ ਦੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਸਪੈਕਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ with the exception of the ਇੰਫਾਲ municipal area। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਸਪੈਕਟ ਫਿਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਫਾਲ ਦਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਫॉर 1 ईयर ਲਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਨੀਪੁਰ ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਸਪੈਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਡਿਸਟਰਬ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟਰਬ ਏਰੀਆ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤਿਰਪ, ਚਾਂਗਲਾਂਗ, ਲੌਂਗਡਿੰਗ ਡਨ, ਤੇ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈ मतलब आस्पेक्ट के अधीन आउंदे ने। जे मैं गल आखां नाल जी आपां गल आखीए नामसई, महादेवपुर पुलिस स्टेशन ये भी सानू जेहड़े बॉर्डरिंग करदे हैं आसाम दे उसदे एरिए भी साडे आस्पेक्ट दे अंदर आउंदे ने। ते मैं जे त्रिपुरा की गल करा तुहानूं मैं कहा सी हौली हौली आस्पेक्ट बाकियां नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लई भी मतलब स्कोप वधा दिता गया। त्रिपुरा च ये जिहड़ा आस्पेक्ट है उस विच रिवोक कर दिता गया 2015 विच, यानी कि उससे ऊपर जिहड़ा त्रिपुरा दे ऊपर जिहड़ा आस्पेक्ट लग्या सी सब तो पहला 1997 च लग्या सी, ਤਾਂ ਹੌਲੀ 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 ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 2015 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਉਹ ਵੀ ਕਦ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਚ ਸਾਡਾ ਆਸਪੈਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੈਨ ਮੇਘਾਲਿਆ ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆਖੀਏ लगभग 27 साल आस्पेक्ट का इंपैक्ट रहा। डन जिथे फोर्स रहेगी जिथे मतलब ये पावर फोर्स को रहनी है कि वह किलिंग कर सकते हैं किसी को भी मतलब शूट आउट कर सकते हैं, तो उत्थे दे लोगों के उपर डर कितना रहा होगा। तो 27 साल आस्पेक्ट के अधीन रहे मेघालय के लोग, तो उन्होंने दे उपर भी एक्ट जिहड़ा 2018 विच 1 अप्रैल रिवोक कर दिता गया। डन ओके, तो इस विच तुहानूं मैं दसां ये एक्ट कित्थे होर कित्थे इंप्लीमेंट हो रहा है। असम का जिहड़ा 20 किलोमीटर वाला एरिया बॉर्डर का उत्थे भी इंप्लीमेंट हो रहा है। ते तुहानूं ध्यान च रखना है ये जिहड़ा एक्ट है पूरे इंडिया विच कित्थे भी लागू हो सकता है एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर लई अलग सैपरेट अपना जम्मू कश्मीर फोर्सेस स्पैशल पावर एक्ट हैगा। जम्मू कश्मीर लई अलग एक एक्ट बनया होया 1990 का जो जम्मू कश्मीर लई काम करदा है। जे उस विच कोई इंसर्जेंसी देखने को मिलती है तो आपां उस दे लई जम्मू कश्मीर वाला एक्ट ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਚਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਚਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ है ना किसी भी यूटी का या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि ये जिहड़ा पर्टिकुलर एरिया है या पर्टिकुलर स्टेट है ये सानू लग रहा है कि डिस्टर्ब एरिया है। की एरिया है? डिस्टर्ब एरिया। तो इसनों नोटिफिकेशन च लिया दिता जाता है, तो इसनों रिकगनाइज कर दिता जाता है कि ये बहुत ही डेंजरस है। डन ते जिस करके इस एक्ट नूं पूरे अप्लाई कर दिता जाता है। समझ पा रहे हो ना कि गवर्नर कोले पावर है या किसी भी यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर कोले पावर है या सेंट्रल गवर्नमेंट कोले पावर है कि वो नोटिफाई कर सकती है पार्ट ऑफ द स्टेट या होल ऑफ द स्टेट विच किथे भी ये मतलब रिकगनाइज कर देगी ये जिहड़ा एरिया है डिस्टर्ब एरिया बहुत डेंजरस एरिया है। तो उस तो बाद उपर आस्पेक्ट लग जाता है, तो उस तो बाद पावर्स जिहड़ी आर्म फोर्सेस को चली जाउंदियां ने। डन ते सारा कुछ आर्म फोर्सेस दे हत्थ आ जाउंदा है। तुसीं ध्यान च रखना इन सच अ नोटिफाइड एरिया एनी ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्सेस may fire upon a use force even to the point of causing death against any person the maintenance of public order। कहंदे जे मतलब फोर्सेस ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਮਤਲਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਡਨ ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੇਗ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਡਨ ਓਕੇ, तुसीं ध्यान च रखना। उस वक्त कहते द मस्ट बी डन आफ्टर गिविंग द ड्यू वार्निंग, यानी कि ऐसा नहीं है कि सीधा ही किलिंग कर दी जाएगी, सीधा ही शूट आउट कर दिया जाएगा। प्रॉपर वार्निंग दी जाएगी, प्रॉपर वार्निंग देनी नेसेसरी है। डन तद जब वो ना बने कॉन्ट्रावीन करे लो ना तद उसके ऊपर इस तरह का एक्शन किया जा सकता है। समझ गए? तो यह भी ऑर्डर है कि 5 या 5 तो ज़्यादा बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, तो विपन कैरी नहीं कर सकते, फायर आर्म्स कोई भी चीज़ कैरी नहीं कर सकते। ये तुसीं ध्यान च रख लेना। उस तो बाद इन्हां च ये भी गल आखी है तो किसी भी चीज़ को नोटिफाइड कर सकते हैं। डन सो ये ध्यान च तुसीं चीज़ां रखनियां ने। उस तो बाद कहते वाई डू मैनी डिमांड इट्स रिपील, रिपील की डिमांड क्यों हो रही है ये तुसीं ध्यान च रखना क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। साडे जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने उन्होंने कहा कि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਈਰੋਮ ਚਾਨੂ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸਨ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਨ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਸੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2000 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਉਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ 2005 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਪੈਕਟ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 5 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਬਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ BP ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸਪਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੈਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ UAPA ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੈਨ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਸਪਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਪਾ ਐਕਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਗੇਸਟ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪ੍ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਮਨੀਪੁਰ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਮਨੀਪੁਰ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਰਮੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਮੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਪਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼। ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਆ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਆ ਇਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਆ ਰੀਜ਼ਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਸਪਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਹਨਾ, ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਖੂਨ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਡਨ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।